ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇਂਗ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। जिसने सुती कौम जगाई बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दी अमर है, अमर है, अमर है। मां तेरी नेक कमाई जिसने सुती कौम जगाई, मां तेरी नेक कमाई जिसने सुती कौम जगाई। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दी अमर है, अमर है, अमर है। बाबा Baby,
मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरिया माताओं भैनों बच्चों वीरों बुजुर्गों और आप सारे अज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का 131वां जन्मदिन अपने नगर दे विच चेतना मार्च जिहड़े पिंड चों तुसीं कढ के अज इत्थे पहुंचे मना रहे हो। सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ मुबारकबाद और आप सब ਨੂੰ जय भीम जय भारत। तुसीं बहुत लंबे समय तो इस नगर वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारां दा उन्हां दे अंदोलन का ना उच्चा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। काफ़ी समय तो इस नगर के बहुत सत्कारयोग साथी पुराने साथी आ और अंदोलन नूं जाणदे आ, बाबा साहब के मिशन नूं जाणदे आ। अज तुसीं ये वड्डा उपराला जिहड़ा कीता बहुत वधिया आ, क्योंकि एक हुंदी शोभा यात्रा एक हुंदा चेतना मार्च। शोभा यात्रा ते चेतना मार्च दे विच अंतर है साथी। जदों असीं चेतना मार्च दे विच शामिल होए पिछों तो अनाउंसमेंट करते सी कि साडे वल्लों ये पहला चेतना मार्च बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मदिन नूं समर्पित कढ़िया गया। कुछ त्रुटियां कमियां रह गई, माफ़ी चाहुंदे हां, अगले दे विच असीं दुरुस्त करांगे। तो तुसीं पहला भी चेतना मार्च कढ़िया, फिर भी तुसीं बधाई दे पात्र हो, क्योंकि ये चेतना मार्च वो जुझारू अणखी लोग कढ़दे आ जिन्हां ने कुछ समाज और कौम के लिए करना हुंदा। ये जिहड़े लोग मजदूर लोग अज मजदूर दिवस भी आ, जिन्हां लोगों ने लाख रुपया तनख्वाह लई 2 लाख लई नौकरियां ते लगे देशां विदेशां दे विच गए। ये फर्ज उन्हां लोगों का बनदा जिन्हां ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिखे हुए हक्कां हकूकां का आनंद माणिया, ज़्यादा आनंद माणिया, जिन्हां ने नौकरियां कीतियां, जिन्हां ने बड़ बड़ियां यूनिवर्सिटियां में दाखिले लिया, जिन्होंने बच्चे अगे बढ़े। पर अज तुसी मजदूर, तुसी आम लोगी जिन्होंने बाबा साहब के दिते हक्कां हकूकां का इन्ना वड्डा मैं समझदा जिहड़ा अज दे समय दे विच उन्हां नूं वो मिले नहीं हक, फिर भी वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का चेतना मार्च अपने पिंड दे विच अपने पैसे इकट्ठे करके अपने सीमित साधनां दे मना रहे हैं। तुसीं बहुत बधाई दे पात्र हो। सारे अपने नाम के लिए ताड़ी मारो जोरदार, क्योंकि ये उपराला ये कोई आम गल नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब महू छाउणी दे विच 14 अप्रैल 1891 नूं मध्य प्रदेश का पिंड आ वो रत्नागिरी जिला अज का बेशक महाराष्ट्र, उत्थे पैदा हुए। बचपन तो लैके जवानी तक कॉलेज तो बाद बड़े रुतबे लैण तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब नाल अनेकां गैर बराबरी अणमनुखी उन्हां दे नाल बहुत जुल्म ज्यादती हुई जिहड़ी उन्हां ने पिंडे ते हंडाई। अज तुसीं मेरियां भैणां इत्थे बहुत वड्डी संख्या च बैठियां, असीं मन्नतां मनदे सुखां मनदे कि मेरे बच्चे ने आईलेट कर लई, वो कनेडा चल जाए, इंग्लैंड चल जाए, नहीं तो छोटे मोटे मुल्क चल जाए, तो असीं लंगर लगाउने आ। पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमेरिका पढ़न गए, इंग्लैंड पढ़न गए, पढ़ के संपूर्ण विद्या लैके मन में सोचा कि पक्का होने का नहीं सोचा, सिटीजनशिप लैण का नहीं सोचा, उत्थे अपना कारोबार सैट होने का नहीं सोचा। उन्हें सोचा तुहाडे लोकां दी मैं तकदीर बदलनी चाहुंदा। जिन्नी मैं नफरत जलालत समाज के उत्ते तसीहे जुल्म ज्यादती अगर कोई समाप्त कर सकता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने आप नाल फैसला किया कि मैं इन्हां लोकां दी तकदीर बदलांगा, मैं इन्हां लोकां दी इस गुलामी दी जंजीरां नूं तोड़ांगा। मेरे तो पहला मेरे साथी ने दस्सिया कि नारी जाति के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहुत बड़ा उपराला और बहुत बड़ा उद्यम और हक हकूक लैके दिता। इत्थे ये भी गल नहीं है कि मर्दां नूं कुछ नहीं लैके दिता। मेरे तो पहला कहा गया
ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ, ਪਛੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਤਾਂਹੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਬਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਨੁਕਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਥ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਫੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 1999 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3-4 ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ 3-4 ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਸਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਕਰਤਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਾਨਯਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 250 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ, ਐਡਾ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇਂਗ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆ, ਪੜੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਯਾਈ ਤਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋੜੀਏ। ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਚੇਤਨ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਜੁੜੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੇਤਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣ, ਬਣ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਨ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਪੜੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਸਟਰ, ਟੀਚਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਵੇਂ ਟੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਥੀ ਗੁੜਾ ਜੀ ਖੜੇ, ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਐਮਏ, ਬੀਏ, ਐਮਐਸਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਗ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਥੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਭੀਮ। ਪਿੰਡ ਤੇਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ, ਮਾਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਦਣੀ ਚੀਕ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਮਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਕੁਛ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਦਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਧੀਨ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਪਰਾਧੀਨ ਸੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮੱਧਮ ਮਖੀਰਾ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਧੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮੱਧਮ ਮਖੀਰਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੜੋ। ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਚੇਤਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸਮ ਇਹੋ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜੇ ਸਗੰਧ, ਤਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਢਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਕੰਧ, ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਾਣਾ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਸਹਿਜਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਰ
पूरी कर सके ना पूरी जे सखंड तो सीने च गोली मार लवांगा। बाबा साहब ने कसम खाधी थी जे मैं अपने समाज नूं अपने हक हकूक लैके ना दे सकिया मैं एक पिस्तौल लैके अपने आप नूं गोली मार लवांगा। उस इंसान की गल करते हैं ਆਪਾਂ लंबा समा चेतन मार्च है जो नगर कीर्तन हुंदा हर पड़ाव विच सानूं लंगर मिलदा असीं भुखे ते आए नहीं रहिंदे सानूं हर चीज़ मिलती है लेकिन ये चेतना मार्च है बहुत फर्क है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕਪਾਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਲੇਟ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ अंदर नहीं सी पढ़ दिंदे जो नौकरी करन लगे तो उन्होंने कमरा भी किराए ते नहीं दिंदे सी कहंदे सी अछूत है वो लेकिन जान तो उन्होंने आप अपमानित होके सानू सन्मान की जिंदगी दी है। जे सानू सन्मान की जिंदगी दे के गए हैं आपां अज एक प्रण करिए सन्मान भी देने प्रण करिए आने वाले समय दे विच मैं बदल सकदा मेरे बच्चे बदल सकते हैं कोई होर बदल सकता ऐदा दी परंपरा चलाओ कि एक समा निर्धारित होना चाहिए बाबा साहब के जन्मदिन मनाने 14 अप्रैल नूं पहला 13 अप्रैल का जन्मदिन हुंदा पहला 13 अप्रैल की विसाखी हुंदी सी 14 अप्रैल का बाबा साहब का जन्म जिहड़ा असीं मनाउंदे सी लेकिन शातर दिमाग RSS की सोच उन्होंने की कीता कि विसाखी नूं 14 तरीक की करता है 13 अप्रैल 1699 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗਿਆ इस करके जो बाबा साहब दुनिया तो गए हैं नेहरू ने कहा सी ये गरीबों का दलितों का दीवा जिहड़ा ये सदा सदा नहीं बुझ गया ये कहानी खत्म कर दी है लेकिन साहब कंछी राम ने उस दीवे दे विच आके तेल पाया जिसने लंबा समा जिंदगी पूरी सानू बाबा साहब के दर्शन ते ला दी कि बाबा साहब ने साडे लिए की कीता। अगर बाबा साहब के इतिहास नू देश दीयां सरकारां ने खत्म ना कीता हुंदा ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਛੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਆ 50 ਰੁਪਈਏ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ पर तुसी अपना तहिया बनाओ किसी दे मगर नहीं लगना कल नूं मैं भी जा सकदा किसी दे मगर नहीं लगना जिहड़ा बाबा साहब दा कारवा आ वो सारिਆਂ ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ठीक है। और मैं नाल दी नाल बेनती करा